ड्राफ्ट किए वो सर्वे वो मेथड में सर्वे कंप्लीट कैप्चर भी गए वो कहाँ प्रोजेक्ट करने से अपने पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है ना अपन ओप्पे जाए अपन ओप्पा नहीं करता नहीं तो कसे ओप्पा नहीं कहाँ मात्र ಅವನ ಈ करने फुल ಒಂದು स्टडी कर अनलाइज करेता अनलाइज करताने आणि ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಣಾತಿ ಏನು ಒಪ್ಪೇತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರಣಾತಿ ಏನು ಒಪ್ಪೇರೋ ಮಾತು करताने करतो अपने टाइम प्रेजेंट करे वाला रिसोर्स करे जे पच वो एक प्यारा कोण लगता ने अपन दे जाए कधी तो सवार आपण सरकारने एक रिप्रेजेंटेशन देवाळा रिप्रेजेंटेशन दादला ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಈ આપણે 9 आदमीना अलोकेट करना है तो अतरा ಓದ್ನವನು ಓರೋಬ್ರು इंटरप्रिटेशन करताने અને ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ देणो प्लस सर्च बढ़ताने से चर्चा करताने वो ओपिनियन करेक्ट काय करतो आणि एंडास करना का वो एक पैरा का देताने नेला करताने पण ओने शूद्र कर कंसीडर किदे एती दिसा ताणे तमार ई जापा वेगी जण असतो तम हे करायचं होतं ना ही स्टार्टेड दिस ओरपच आपण कृष्णराजेंद्र वडेयर ಮಿಲ್ಲರ್ ಕಮಿಟಿ ಲಾಯೋ 1919 ಈ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀಸು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕರೆದಿನೇ ಕೊನೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾ ಮುಲ್ಕೆ ನಾಕುಸು ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ऊ कमिटी आयपच रिजर्वेशन परसेंटेज कम वेगीती घणा चेती जस्टिस मिलर नो आटा रमे आपण भावनेगळुती इंग्लिश में प्रोवर्ब्स रॉकिंग द क्रेडल एंड पिंचिंग द बेबी करना वो ತೊಟ್ಲು भी तुगे मगुन भी चिंते एनीवे दशक टाइम पर नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट शुरू किए ब्राह्मणेतर कमिटी कत्र आदमी कळीच व्हाट इज एम्पिरिकल डाटा डायरेक्ट आಗಿ पर्सन टू पर्सन जान ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ वो माहिती आधाರದ ऊपर बिहेवियर ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಓನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಲೆಕ್ಟ್ करले जाओ सपोज एम्पिरिकल डाटा इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट and easy very adaptive research methodology हवा येनस ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮರೆಜ according to this ಪ್ರತಿ घरेನ प्रति कॉलोनीन प्रति तांडेन प्रति तालूकान प्रति जिल्ला राज्य एबीबी डिविजन किदे राज्यवारू बीबीएमपी वारू तालूಕು मट्टवारू so ladies and gentlemen मंदिरे is one topic definitely जनसंख्या क्यों डिवाइड किया जाए ऑन व्हाट बेसिस और ये रिपोर्ट 1766 पेजेस I think I'm right दस के में अपना बगाते जामा अपना ओपिनियन whatever it is let the channel sir we need the number to show our strength for Nagbhushan ji. I'm sorry. So many hidden things report in ದಯವಿಟ್ಟು ಓದೋ से तमार WhatsApp पे ले लो प्रिंट आउट करो अंडरलाइन करो तो अपने कम्युनिटी पॉपुलेशन 14,05,000 कोर्स ये अपने सच आदमी का 30 लक्ष 15 लक्ष 40 लक्ष करताने का उसे करेक्ट काವು बट ಏನ ಈ ಕಾವ करताने ಮಾನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ में तब ಎಂಡರ್ಸ್ करतो आपण अधिकृतವಾಗಿ ಅದು ತಾನು गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी आए 2011 सेंसस में कास्ट एसी पॉपुलेशन से सर्वे बीच कर्नाटक तांडो तांडो इंडोज नानक्या सो तांडो कारभार ताणे ಕೂಡ जाऊन महानायक तांडा की वती जन मीटिंग करे तांडे माच सजो कोण जनार जती में मीटिंग करला आज अपने सब्जेक्ट अत्रीच चलो सी मात्र ले ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಯೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿ ಆದರೆ अपन चाल को अपने काय एग्जैक्टली वर्दी अपने रेकॉर्ड मांगली थी नागमोहन दास काय वर्दी देंगलो चाचे वन राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूट काय की देतो वन कमिटी वो कमिटी रिपोर्ट काय आमली छे वो रिपोर्ट ने 30 आपण वाते करनो
भाई एक लास्ट कंक्लूड साहब पूछे वो करेक्ट है वो काय पूरा का चेक अपने मारा का चेक भाई मारा का चेक कीचे वो मैं काय मारा का चेक लास्ट टाइम एक खबर में अपन से वन पॉइंट्स कलेक्ट करा पूरा का की कोनी भाई व्हाट रिपोर्ट नागमोहन दास देवलो है वो रिपोर्ट काय पॉइंट्स के ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ से बुद्धिजीवीಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಚದುರ್ಕೊಂಡು काय दी माहिती और ऊपर अपन वो स्टडी करवा लीजिए मां वो देवलो अपन रिपोर्ट है मां और आग में चूर शिक्षण ಬಗ್ಗೆ वो काय केवल असते ना ब्रीफ आगे पहुंचो वो केवल है वो ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ದೇವलो ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ भी ಶಿಕ್ಷಣ ಕಷೆ ಮೇರಿ ಬಂದಿದೆ ಕೇವಲ ಬಡತನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ವಸತಿಹೀನತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವದ ಕೊರತೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಆದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಟಾಪಿಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಮೇನ್ ವಲಸೆ ಬಗ್ಗೆ अपने जमीन अपने जाते का मेन कैरेक्टर का वलसे है वलसे ಬಗ್ಗೆ ಕತ್ತಿ ಕೇರೋ ಬಂತೀವಿ ವಲಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಏಕ ಶಬ್ದ ಕತ್ತಿ ಇಡೀ ರಿಪೋರ್ಟ್ अपन जाते ಹತ್ರ 25% ಮೈಗ್ರೇಷನ್ अपन जाते 25% ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 3 ಇಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಆದ್ಮಿ अपना नितिन जिले आदमी कर्नाटक कॉपी स्टेडियम में कोई केरला में कोई बेंगलुरु में कोई कदा बिल्डिंग वर्क होता है ऑलमोस्ट नॉर्थ कर्नाटक और बॉम्बे सब भी जाओ सर कोई गोवा सब भी जाओ सर ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಉದ್ದೇಶ? ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸೇರಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ವರದಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ 2011 ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 11ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಬರೀ 14 ಲಕ್ಷ 5,000 ಆ ಥರ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ 10% ಥರ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಈಗ ನಾವು ವಲಸೆ ವೃತ್ತಿಯವರು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 70,000 ಜನ ವಲಸೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರೋದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು 3-4 ಲಕ್ಷ ಜನ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 2011ರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 75.6% ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ SC ಅವ್ರಿಗಿರೋದು 66.33. ಆ ಪ್ರಕಾರ 66% ಅಂದಾಗ ನಾವು SC ಛಲವಾದಿಗಳು, ಮಾದಿಗರು, ಕೊರ್ಚ, ಕೊರ್ಮ, ಬೋವಿ, ಲಂಬಾಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ಲಾಗೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿರೋದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ 2024-25 ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 20 ವರ್ಷ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷದಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೂಟಾಗೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು SC ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರೋಕ್ಷ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ವರದಿ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತರಾತುರಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು 16ನೇ ತಾರೀಕು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಛಲವಾದಿ, ಹೊಲೆಯ, AD, AK ಇವೆಲ್ಲ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಈಗ 4.5ರಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 6ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ 4.5 4 ಬರುತ್ತೆ, 5 ಬರೋಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 4.5 ಇತ್ತು, ಈಗ 4 ಆಗಿರೋದು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು 6 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕನಿಷ್ಠ 6 ಆದರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಲಸೆ ಹೋದವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ AK AD ಅಂತ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು.
ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೇ ಬಂಜಾರನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕಡಿಮೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ದಾಖಲಿಸೋರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ AR ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಚೇರ್ಮನ್ನು ಬಂಜಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಒಂದು ಆಯೋಗನ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರವರು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ವರದಿನ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸು, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 1350-400 ಪುಟಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿನ ಒಬ್ಬರೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಿರಲಿ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಿನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಭೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಲೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು 7-8 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಶಿಫಾರಸು ಏನು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ ರೂಪ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೆಲವರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರವರು ಒಂದು ವರದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವರದಿ ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1952ರಿಂದನೂ ಕೂಡ KPSC ಇದೆ. KPSCಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಆದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಜೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ನಾವೊಂದು 4-5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಜನಗಣತಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಜನಗಣತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಈ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ 3500 ಚಿಲ್ಲರೆ ತಾಂಡಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಂಡ ನಿಗಮ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 3500 ತಾಂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗದಗ ಹತ್ರ ಒಂದು ತಾಂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 1000 ಮನೆ ಇದೆ ಬಂಜಾರದ್ದು, 5000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 100ರಿಂದ ಹಿಡಿದು
10,000, 15,000, 20,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನು ವರದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಗಣತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 14 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗಣತಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದುಡಿದು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ಅವ್ರದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಆಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಗಣತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸರ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ, ಆ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯನ ಸಂಜೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನ ಅಥವಾ ಏನು ನಾಳೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಪೂರಕ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಈ ವರದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡದೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವರದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಜಾರ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಬಂಜಾರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇವಾ ಬಂಜಾರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೌಕರರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಲ್ಲವರಿಂದ, ನಾವಷ್ಟೇ ಯಾರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಲ್ಲವರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿತ್ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಾನಾಯಕ್, ಬಂಜಾರ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಒಂದು ಆಯೋಗನ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರವರು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ವರದಿನ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸು, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 1350-400 ಪುಟಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿನ ಒಬ್ಬರೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಿರಲಿ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಿನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಭೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಲೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾವೋ
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು 7-8 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಶಿಫಾರಸು ಏನು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ ರೂಪ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೆಲವರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರವರು ಒಂದು ವರದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವರದಿ ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1952ರಿಂದನೂ ಕೂಡ KPSC ಇದೆ. KPSCಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಆದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಜೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ನಾವೊಂದು 4-5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಜನಗಣತಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಜನಗಣತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಈ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 3500 ಚಿಲ್ಲರೆ ತಾಂಡಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಂಡ ನಿಗಮ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 3500 ತಾಂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗದಗ ಹತ್ರ ಒಂದು ತಾಂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 1000 ಮನೆ ಇದೆ ಬಂಜಾರದ್ದು, 5000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 100ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 10,000, 15,000, 20,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನು ವರದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಗಣತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 14 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗಣತಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದುಡಿದು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಅವ್ರದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಆಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಗಣತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸರ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ, ಆ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯನ ಸಂಜೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನ ಅಥವಾ ಏನು ನಾಳೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಒಂದು ಆಯೋಗನ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರವರು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ವರದಿನ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸು, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 1350-400 ಪುಟಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿನ ಒಬ್ಬರೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಿರಲಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಿನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಭೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಲೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು 7-8 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಶಿಫಾರಸು ಏನು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ ರೂಪ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೆಲವರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರವರು ಒಂದು ವರದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವರದಿ ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾರಕವಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1952ರಿಂದನೂ ಕೂಡ KPSC ಇದೆ. KPSCಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಆದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಜೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ನಾವೊಂದು 4-5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಜನಗಣತಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಜನಗಣತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಈ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ 3500 ಚಿಲ್ಲರೆ ತಾಂಡಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಂಡ ನಿಗಮ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 3500 ತಾಂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗದಗ ಹತ್ರ ಒಂದು ತಾಂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 1000 ಮನೆ ಇದೆ ಬಂಜಾರದ್ದು, 5000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 100ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 10,000, 15,000, 20,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನು ವರದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಗಣತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 14 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗಣತಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದುಡಿದು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಆಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಏನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಗಣತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸರ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಆ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯನ ಸಂಜೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನ ಅಥವಾ ಏನು ನಾಳೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿವಸ. ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಂಬಾಣಿ, ಭೋವಿ, ಕೊರ್ಚ, ಕೊರ್ಮ, ಬಲಪಂಗಡದವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಹಲವಾರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಶರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ, ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಳೆ ನಾಡೋದು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 8/2025 ಇವತ್ತೇನು ಸಭೆ ನಡೀತೋ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಸವಾಲುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿಂತನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೀಗ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿದರೆ, ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಗೋವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಂಬೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜನಗಣತಿ ಆದ ನಂತರ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರ. ಎರಡನೇ ಚರ್ಚೆ, ವರದಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ ನಮಗಿನ್ನೂ ವರದಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರಸಭೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಲಿ ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಭಾಳ ತುರ್ತಾಗಿ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರಿ, 15ನೇ ತಾರೀಕು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರಿ, ಇವತ್ತೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೋ ಅವರು ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂಥೇಳಿದರೆ ಲಂಬಾಣಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಆ್ಯಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಪನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯಿಂದ
ಭಾಳ ಜನ ಲಂಬಾಣಿಗರು ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ತಾರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ, ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹೌದು, ದೀಪಾವಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಲಂಬಾಣಿ ಸಮಾಜದವರು ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನನ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು, ಲಂಬಾಣಿ ಸಮಾಜದವರು ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಗೋವಾ ಅಂತೆ ವಿವಿಧ ಗೋವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಗೋವಾ, ಬಾಂಬೆ, ಪುಣೆ ಎಲ್ಲ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರ, ಗದಗ ಕಡೆಯವರು, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಕೂಡ ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವರದಿ ಜನಗಣತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 26 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರೋದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವರದಿ, ಜನಗಣತಿಯ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ತಕ್ಕಂತಲೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸುರವಣಕೊಪ್ಪ ಮಹಾಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂರಗೊಂಡ ಹನುಮಂತ್ ನಾಯಕ್ ಸೂರಣಗೊಂಡಕೊಪ್ಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ अध्यक्ष थैंक यू सर इवन एक्झिबिशन आणि लाईव्ह तभी होना थांबन अवकाश होतो आणि चालू करायचं हमारा जे केस काय आहे की मार वैयक्तिक अभिप्राय मात्र पोलिसांनी का मार अभिप्राय आहे ಹೋರಾಟ ಚಾಲು करायचं जे जिल्ह्यात काय ಹಿರಿಯರು एक ना बेस ಕಾಣೆ ಏನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇಡೀ काय 18-19 जिल्हे में अपने समाजाचं से जिल्ह्यातील विधानसभा चुनावणी가 बन रही है विधानसभा मुख्यरीने बन रही है कत्ते ताणू भाग रही है आपण काय हिंदे मीಸಲಾತಿ आपण दिने थे वो अन्याय आज चर्चा चालू ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾನು ಮೊದಲಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ छोड़ದಂತ ದಯಮಾಡಿ ಮಾ ಹೆಚ್ಚು तू ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ದಯಮಾಡಿ छोड़ एक ಅವಕಾಶ ದಯಮಾಡಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಮೈ इतिहास दाखले भी वेगळे 17 मोठो प्रतिभटने भी आपण करत आहे कळत सरकार आज भी वो बंजारा का तो नहीं नींद में ಕೂಡ ಅವನ सपने में ಕೂಡ ಅವನ ಮಾತ್ರ ಚಮಕೆ ಕೊಡ್ತಿ ಅವನ ಭಯಾಚ ಕೆಲವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವಾದಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂಗೆ ಅವನ ಈ ಜಾತ ತಮಗೆ ಮಾಲೂಮ್ છે वाद करागतो अपने जानवी करागच कोणी उन्हें मारे कोणी तो जानवी कड़े भी अपने जात हाथ पर देखे नहीं अत्र स्वाभिमानिಗಳು अत्र अपने समाजागतो एक स्वाभिमानिಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ತಂದಿದೆ जो ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ से समाजನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮುಖಂಡರನ್ನ ವೇದಿಕೆ पर बैठिಸಿಕೊಂಡು ಸೇಜ್ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು से अभी काय साहेब आमच्या सेरन दीडाळेमा मुसनाका काय करता टाइम छे नहीं अजी अपचा फरन भाईचं तत्त पडणं काय करणं सवाल दीडाळे काय वाचल प्रयत्न करायचा प्रत्येक भगवाने पण सोडा ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಾಠ ವಾಚನಕ್ಕೆ ನಾಚೇನಿ आज कर्नाटक सेवा संघ राज्य घटक कर्नाटक प्रदेश बंजारा सेवा संघ कर्नाटक बंजारा नौकरर ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಈ 40 ಸಂಘಟನೆ ಇಂದು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಂಜಾರ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು सम्मुख्यमय आज काही प्रभाती 11 घंटा ते आपले मटा काही जो प्रभाती चिंतन सभे झाले ಒಮ್ಮೆ काही जो विषय मंडने केले जो एक्सपर्ट्स होना विषय तज्ञ होना नाळी संघटनेवर काय भागवहिसून येते अंदून आणि 40 संघटनेचे अध्यक्ष सदस्य होना
ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಬಂಜಾರ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಸರ್? ಈಗ 2 ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ಈ ಬಂಜಾರ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏಡಿ ಜನಾಂಗ ಅಂದರೆ ರೈಟು, ಬೋವಿ, ಲಂಬಾಣಿ, ವರ್ಚ, ವರ್ಮ, ನಾವು 5 ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದ್ವಿ. ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಏನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಏನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆ. ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಮೇಲಿಂದ ಅವರು 5 ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ, ಇ. ಎ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ, ಆದಿ ಆಂಧ್ರ ಅಂತ 3 ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳನ್ನು, 4.5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೈಟನ್ನು ರೈಟಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೆಫ್ಟನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಲೆಫ್ಟು, ಮಾದಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ 6% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಸಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ರೈಟು, ಚಲವಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ 5% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಲಂಬಾಣಿ, ಬೋವಿ, ಕೊರ್ಚ, ಕೊರ್ಮ, ಈ ಅಷ್ಟು 4 ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹೋಮೋಜೂನಿಯಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಟ್ರೋಜೂನಿಯಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಅವರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೋವಿ, ಲಂಬಾಣಿ, ಕೊರ್ಚ, ಕೊರ್ಮ, ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಇವ್ರು ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ತಾನೆ. ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸನ್ನು ನೀವು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ? ಸೊ ಇದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಜಸ್ಟಿಸಿಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಗಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಆದರೆ ಇವರು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಇವರಿಗೆ? ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಜಸ್ಟಿಸಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಇವರು ಹೇಗೆ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ 1, 6, 5, 4 ಮತ್ತು 1 ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು? ಇದು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ಆಮೇಲಿಂದ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು. ಆಮೇಲಿಂದ ಅವರು ಅವರ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಟಚಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಂತೂ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಪದ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಕ್ಲಾಸ್ 4ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ, ಯಾವ ವರ್ಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಇದೆ ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಎಲ್ಲಿನೂ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಅರ್ಥವಂತ ಪದ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದು ನಾವೇನು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, 101 ಜಾತಿ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋರು, ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬರೋದಾದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿಕೆಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು, ಅವರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಸ್ಪರ್ಶ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಅವರೇ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗೇನು ಹಿಂದೆ BJP ಸರ್ಕಾರ 6, 5.5, 4.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಈಗ 5.5 AD ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಇವರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ BJPಯವರು 4.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಮಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಗನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರ್ಗ ಯಾರು? ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆದಿ ಆಂಧ್ರ, ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಿಗಾದರೂ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ರೈಟಿಗಾದರೂ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 7% ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, 7 ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ 17% ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ D ಗ್ರೂಪಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆ 4.69% ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4.69 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಅವರು 5 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 5 ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 4.5 ಅಂತ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ D ಈಸ್ 4.69 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ 69 ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ರೈಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ನಾವು 4.69% ಇರೋದರಿಂದ ನಮಗೆ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. 5 ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ರೈಟ್ನವರಿಗೂ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಇದು ನಾಳೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನು ನಮ್ಮ D ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೀವು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 5ರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ತಾಂಡಾ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ತುಡಿತ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಾವು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮಗೇನಂತಂದರೆ, ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಡಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಿತರಿಂದ ವಂಚನೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಶೋಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳನ್ನು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಕೂರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿಯವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತುಡಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಲ್ಲಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ಜಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪುನಃ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅರಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂದರೆ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಏನು ಪಕ್ಷಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ ಆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ತುಡಿತದಿಂದ ಬಹಳ ನೋವಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರುಪೇರುಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ CM ಅವರು ನಾವುಗಳು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೋಗಿ ಯಾವತ್ತೇ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು 4 ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ವರದಿ ಏನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರೇ 1300 ಪೇಜ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿನ ಒಬ್ಬರೇ ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 9 ರಿಂದ 10 ಜನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಓದಿ ಒಬ್ಬರೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಮಯನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಓದಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಗಮದ ಏನು ಬಂಜಾರ ನಿಗಮ ಇದೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯದೇವನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಏನೇನು ತಪ್ಪನ್ನು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಲೀಗಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವರದಿಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 4 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದು ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾಳೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತೋ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇನಾದರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಏನು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಇದೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಗುಡ್ಡಗಾಡಿ ಜನ, ನಾವು ಗುಡ್ಡಗಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏಸದೇ ಇರುವಂಥ ಜನ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಡೆಪ್ಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರುದ್ರಪಾಲಮಾಣಿ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ CM ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಪ್ಟಿ CM ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, MP ಪಾಟೀಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ನಮ್ಮ MLAಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಲಮಾಣಿ ಸಾಹೇಬರು ಆ ನಾಯಕತ್ವ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಒಂದು ಜಾರಿ ಬಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ. ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. We believe the government, we believe the chief minister, we believe the deputy chief minister, and we believe all cabinet ministers. They all having a soft corner towards the Banjara, and they won't left us so easily. We have confidence they will give justice for this community. ಓಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 101 ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ 52 ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಹೋದರ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಳ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 6-7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಆ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಈ ಸಮಾಜದ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಮೊದಲು ಗುಳೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಂದರು, ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ
ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಒಂದು ಎಂಪರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 70% ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಬೀಗ ಹಾಕಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬರೀ ಒಂದು 20-30% ಜನ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಮಾಧಾನ, ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನಗಣತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 14 ಲಕ್ಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಮಗೆ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮುದಾಯಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಟಚಬಲ್, ಅನ್ಟಚಬಲ್, ಪುರುಷರು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಂಚಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂಜಾರರು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಕುಗ್ರಾಮಗಳು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ 4 ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಮಾಜ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿರಿಯರು, ಜಯದೇವ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಜ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಚಿಂತನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ 4.5 4.25 ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಆತಂಕ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ.